You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ॐ नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ માંગલિક કરીને સમયસારને કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે. સમયસાર એટલે ચૈતન્ય આનંદ સ્વરૂપ આત્માનું ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ આવું સ્વરૂપ આચાર્ય ભગવંત એટલા માટે દેખાડે છે કે એના લક્ષ્ય All participants are muted and they can unmute themselves. એના લક્ષ્ય જીવને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે. ऐसे समयसार शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार चलता है. कर्ता कर्म अधिकार में पुद्गल कर्म का कर्ता कौन, ऐसा प्रश्न शिष्य ने उठाया है. गाथा 109 से 112 चलती है. कि पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है. तो आचार्य भगवंत ये सिद्ध करना चाहते हैं कि पुद्गल द्रव्य पुद्गल कर्म का कर्ता है, पुद्गल कर्म का कर्ता जीव नहीं है, ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं. फिर से गुजराती में कर्ता कर्म अधिकार चाले छे.
ગાથા 109 થી 112। શિષ્યએ પ્રશ્ન કર્યો છે કે પૂતગલ કર્મ એટલે કે ઘાતી અઘાતી કર્મો એનું કર્તા કોણ છે? તો આચાર્ય ભગવાન એમ સિદ્ધ કરવા માગે છે કે પૂતગલ દ્રવ્ય પૂતગલ કર્મનું કર્તા છે, પણ આત્માનો ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવ એ પૂતગલ કર્મનો કર્તા નથી, કેમ કે જ્ઞાયક સ્વભાવને અને પૂતગલ કર્મને વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નહીં હોવાથી આત્માનો જ્ઞાયક સ્વભાવ પૂતગલ કર્મનો કર્તા નથી, પણ પૂતગલ દ્રવ્ય જ પૂતગલ કર્મનું કર્તા છે। कल गाथा शुरू किया था। फिर से गाथार्थ। चार सामान्य प्रत्ययों, प्रत्ययों का अर्थ है आश्रवों। चार द्रव्याश्रव, चार का अर्थ है मिथ्यात्व, अविरति, कसाई અને योग। चार सामान्य प्रत्ययों निश्चय से बंध के यानी कर्म बंध के कर्ता कहने में आता है। मिथ्यात्व, अविरमण, कसाई और योग, ये चार सामान्य प्रत्ययों जानना। पहले चार प्रत्ययों का नाम बताया। अब आगे और उसका अर्थ है सामान्य प्रत्ययों। ये 13 प्रकार के भेद कहने में आया है। ये जो चार प्रत्यय है उसका पेटा भेद करो तो 13 भेद होता है, 13 गुणस्थान बनता है।
जो मिथ्यात्व है वो दर्शन मोहनीय का विपाक है, दर्शन मोहनीय का फल है। और दर्शन मोहनीय कर्म के निमित्त से प्रथम 4 गुणस्थान होते हैं और अविरति कसाई दोनों को चारित्र मोह कहा है। और चारित्र मोह के कारण गुणस्थान 5 से 12 का भेद होता है। और योग के कारण 13वां गुणस्थान संयोगी केवड़ी उसका भेद होता है। 13 गुणस्थान में दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व, चारित्र मोह यानी अविरति कसाई और योग आत्म प्रदेशों का कंपन। तो दर्शन मोह, चारित्र मोह ने योग वो 3 की सापेक्षता से, 3 के निमित्त से 13 गुणस्थान का भेद पड़ता है। तो पहले सामान्य प्रत्यय 4 बताया, 4 का भेद करके 13 बताया। फिर से गुजराती में 13 गुणस्थान क्या है? तो कि वैसे तो 13 गुणस्थान कर्म सापेक्ष जीव का परिणाम है। वो 13 गुणस्थान રાજુભાઈ ગુજરાતી બાભાઈ सॉरी, हाँ, 13 गुणस्थान छे तो जीवना परिणाम। એ 13 ગુણસ્થાન કર્મની સાપેક્ષતાથી 13 ગુણસ્થાનના ભેદ જીવમાં પડે છે। દર્શન મોહનીય કર્મના ઉદયમાં 4 ભેદ પડે છે, 1 થી 4 ગુણસ્થાન। ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ઉદયને કારણે 5 ગુણસ્થાનથી 12 ગુણસ્થાન સુધી ભેદ પડે છે ને યોગને કારણે 13મા ગુણસ્થાનનો ભેદ પડે છે। દર્શન મોહનીય કર્મ એનું ફળ મિથ્યાત્વ છે। તો દર્શન મોહનીય કર્મના નિમિત્તે 4 ગુણસ્થાનના ભેદ પડવા, ચારિત્ર મોહનીય કર્મના નિમિત્તે 5 થી 12 ગુણસ્થાનના ભેદ પડવા અને યોગના નિમિત્તે 13મા ગુણસ્થાનનો ભેદ પડવો। તો દર્શન મોહનીય, ચારિત્ર મોહનીય અને યોગ
એના નિમિત્તે 13 ગુણસ્થાન ઉત્પન્ન થતા હોવાથી 13 ગુણસ્થાનને પૂતગલના પરિણામ કહેવામાં આવે છે. તો કે પૂતગલના પરિણામ કેમ કીધા? તો કે એમાં જે 4 પ્રત્યયો નિમિત્ત છે એ પૂતગલ છે. પૂતગલના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતા પરિણામ જીવના હોવા છતાં એને પૂતગલ એટલા માટે કીધા કે જીવના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવનું લક્ષ કરાવવું છે. આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ 13 ગુણસ્થાન ઉત્પન્ન થવામાં નિમિત્ત નથી. તો નિમિત્ત કોણ છે? તો કે દ્રવ્ય કર્મો નિમિત્ત છે. અને આ 13 ગુણસ્થાન રૂપના પરિણામના નિમિત્તે એ 13 ગુણસ્થાનને પૂતગલ કીધું. અને એના નિમિત્તે બંધાતા કર્મ એ પણ પૂતગલ છે. માટે નવા કર્મના બંધનું કારણ અથવા પૂતગલ કર્મનો કર્તા પૂતગલ દ્રવ્ય છે, પણ આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ તેમાં નિમિત્ત નથી. क्या कहा कि 4 सामान्य प्रत्ययों के लिए फुटनोट में पंडित जी ने लिखा है. प्रत्ययो उसका अर्थ किया है कर्म बंध का कारण. कर्म बंध का कारण उसका अर्थ आश्रव बंध का कारण होता है. मिथ्यात्व को भी आश्रव कहा, अविरति को भी आश्रव कहा, कसाई को भी आश्रव कहा, योग को भी आश्रव कहा. और उसका पेटा भेद तो वो भी आश्रव के भेद हुए. और आश्रव के कारण कर्म का बंध होता है. फिर से देखो, 4 सामान्य प्रत्ययों निश्चय से बंध के कर्ता कहने में आया है. 4 का नाम दिया, मिथ्यात्व, अविरमण, कसाई और योग. ये 4 बंध के करता है ऐसा जानना.
और फिर उसका यानी 4 सामान्य प्रत्ययों का ये 13 प्रकार के भेद कहने में आया है। ये 4 प्रत्ययों के भेद 13 गुणस्थान कहने में आया है। अब आगे मिथ्या दृष्टि यानी मिथ्यात्व गुणस्थान से शुरू करके सहयोगी केवली गुणस्थान 13वां गुणस्थान का चरम समय 13वां गुणस्थान का अंत समय, चरम का अर्थ है अंत, चरम शब्द का अर्थ है अंत, अंत समय तक ये जो 13 प्रकार के भेद कहने में आया वो मिथ्यात्व गुणस्थान से शुरू होता है और 13वें गुणस्थान के अंत समय तक ऐसे भेद है। अब आगे ये प्रत्ययों यानी ये 4 प्रत्ययों या तो गुणस्थानों 4 प्रत्यय कहो, उसका पेटा अगर पेटा भेद कहना है तो 13 गुणस्थान कहो, वो निश्चय से अचेतन है। अब ध्यान से सुनना। समयसार शास्त्र का प्रयोजन ज्ञायक दिखाने का है। क्यों कि ज्ञायक पर दृष्टि गिरने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो सम्यक दर्शन प्राप्ति का एक ही रास्ता है कि ज्ञायक स्वभाव का तो अवलंबन ले, उस पर दृष्टि एकाग्र कर। एक ज्ञायक स्वभाव कैसा है? तो कि ज्ञायक स्वभाव तो चेतन है, ज्ञानानंद स्वभावी है, अनंत गुणात्मक है, गुण भेद पर्याय भेद से रहित है और 13 गुणस्थान ज्ञायक में नहीं है। 13 गुणस्थान में ज्ञायक व्याप्ता नहीं है। 13 गुणस्थान में ज्ञायक स्वभाव व्याप्ता नहीं है, इसलिए उसका कर्ता भी नहीं है। तो चेतनवंत ज्ञायक 13 प्रकार के गुणस्थान का कर्ता नहीं है, तो उसका कर्ता कौन है? तो कि 13 गुणस्थान को अचेतन कहा। अचेतन क्यों कहा? कि 13 प्रकार के भेद उसमें द्रव्य कर्म की सापेक्षता है और द्रव्य कर्म अचेतन है, पुद्गल है।
उसकी सापेक्षता से उत्पन्न हुआ 13 गुणस्थान उसको भी अचेतन कहा। उसका कर्ता कौन 13 गुणस्थान का? तो के पुद्गल द्रव्य। क्यों? कि द्रव्य कर्म का उदय, द्रव्य कर्म का उपशम, द्रव्य कर्म का क्षयोपशम और द्रव्य कर्म का क्षय, ये 4 अपेक्षा से 13 गुणस्थान उत्पन्न होते हैं। द्रव्य कर्म के उदय में जुड़ने से जीव के औदैहिक भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए औदैहिक भाव को अचेतन कहा। कर्म का उपशम हुआ, उसके निमित्त से जीव का औपशमिक भाव हुआ, तो कर्म का उपशम औपशमिक भाव में निमित्त है, इसलिए औपशमिक भाव को भी पुद्गल कहा। और कर्म का क्षयोपशम हुआ, उसके निमित्त से जीव का क्षयोपशम भाव हुआ, उसलिए ऐसे जीव के भाव क्षयोपशमिक, उसमें कर्म का क्षयोपशम का निमित्त बना है, इसलिए उसको पुद्गल कहा। और कर्म के क्षय की अपेक्षा से जीव के परिणाम को क्षयिक कहा। उसमें भी कर्म के अभाव की अपेक्षा है, इसलिए उसको पुद्गल कहा। तो कर्म में उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षय होता है, लेकिन ज्ञायक स्वभाव तो एक रूप तीनों काल रहने वाला है। इसलिए ज्ञायक भाव 13 गुणस्थान का कर्ता नहीं है। ये मिथ्यात्व उत्पन्न कैसे हुआ? दर्शन मोहनी के उदय में जुड़ने से। तो मिथ्यात्व किसका फल है? तो कि मिथ्यात्व तो दर्शन मोहनीय का फल है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान वो तो दर्शन मोहनीय कर्म का फल है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान का कर्ता ज्ञायक स्वभाव नहीं है, दर्शन मोहनीय कर्म पुद्गल वो उसका कर्ता है। क्या कहा? फिर से गुजराती में। आत्मा का ज्ञायक स्वभाव उसको चेतन स्वभाव કેવું છે? આત્માનો જ્ઞાયક સ્વભાવ છે એને ચેતન સ્વભાવવાળો કહેવો છે। એ આત્માનો જ્ઞાયક સ્વભાવ ચેતનવંતો છે,
એ તો અભેદ છે, એકરૂપ છે. એમાં ભેદ પડી શકતા નથી. ભેદ પડે છે પર્યાયમાં. અને અહીંયા ભેદ કેવા છે પર્યાયમાં, પણ કર્મને કારણે, કર્મના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતા ભેદો કેવા છે કે આ જે ભેદ પડ્યા, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કસાય યોગ, એ ચારે ચાર દ્રવ્ય આશ્રવ છે. એ ચારેય દ્રવ્ય આશ્રવો બંધના કારણો છે. શેના કારણો છે? તો કે બંધના કારણો છે. દ્રવ્ય આશ્રવો બંધના કારણો છે. તો દ્રવ્ય આશ્રવો પોતે છે તો અચેતન જડ. એના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતા 13 ગુણસ્થાન. 13 ગુણસ્થાનમાં કર્મનો ઉદય, ઉપસમ, ક્ષયોપસમ ને ક્ષય એની અપેક્ષા છે. મિથ્યાત્વ કર્મનો ઉદય હોય અથવા ઉપસમ હોય, એટલે કે દર્શન મોનીય કર્મનો કા ઉદય હોય કા ઉપસમ હોય કે ક્ષય હોય. ચારિત્ર મોનીય કર્મમાં પણ ઉદય હોય, ઉપસમ હોય, ક્ષયોપસમ હોય કે ક્ષય હોય. એના નિમિત્તે જીવના પરિણામ 4 પ્રકારના થાય: ઔદયિક, ઔપસમિક, ક્ષયોપસમિક અને ક્ષાયિક. ઔદયિકમાં કર્મના ઉદયની મુખ્યતા છે. ઉપસમમાં કર્મના ઉપસમની મુખ્યતા છે, એટલે કે નિમિત્તપણું છે. ક્ષયોપસમ ભાવમાં કર્મના ક્ષયોપસમનું નિમિત્તપણું છે. અને ક્ષાયિક ભાવમાં કર્મના ક્ષયનું નિમિત્તપણું છે. તો કર્મના ઉદય, ઉપસમ, ક્ષયોપસમ, ક્ષય એના નિમિત્તે 13 ગુણસ્થાનની રચના થાય છે. આવા ભાવો કર્મના નિમિત્તે થાય છે, જ્ઞાયક સ્વભાવના નિમિત્તે થતા નથી. એમાં જ્ઞાયક સ્વભાવ એનો કર્તા પણ નથી, નિમિત્ત પણ નથી. માટે જ્ઞાયક સ્વભાવ 13 ગુણસ્થાનનું કરતા નથી. તો ચૈતન્યમય જ્ઞાયક સ્વભાવ
13 ગુણસ્થાનનું કર્તા નથી, તો 13 ગુણસ્થાનનું કર્તા કોણ? તો કે એમાં કર્મના નિમિત્તપણાને જોઈને કર્મ ઉપર આરોપ આવે છે કે એ 13 પ્રકારના પરિણામનું કર્તા કર્મ એટલે પૂતગલ દ્રવ્ય છે. શાંતિથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. હવે કર્મ કેવા છે? તો કે તો અચેતન છે. એટલે અહીંયા એમ કીધું કે ગુણસ્થાનો કે જેઓ નિશ્ચયથી અચેતન છે, ગુણસ્થાનને અચેતન કીધા. કોઈને એમ થાય કે આ 13 ગુણસ્થાન તો જીવના પરિણામ છે, તો કે હા, વ્યવહારથી જીવના પરિણામ છે. તો પછી એને અચેતન કેમ કીધા? તો કે અચેતનના નિમિત્તે થયા હોવાથી એને અચેતન કીધા છે. તો અચેતનના નિમિત્તે થયા માટે અચેતન કેમ કયા? તો કે અચેતનનું લક્ષ છોડાવવું છે. તો કે અચેતનનું લક્ષ કેમ છોડાવવું છે? કે અચેતનનું જ્યાં સુધી તું લક્ષ કરીશ ત્યાં સુધી તું મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન આદિ પરિણામ રૂપે પરિણમીશ. એનું લક્ષ છોડીને જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરતા જ્ઞાયક સ્વભાવના આશ્રયે ઉત્પન્ન થતા પરિણામને ચેતનવંતા પરિણામ કહેવાય છે. અને એ ચેતનવંતા પરિણામનો કર્તા આત્મા છે. શુદ્ધ પરિણામનો કર્તા આત્મા છે. એટલે કે નિરપેક્ષ પરિણામનો કર્તા આત્મા છે. તો કે જેઓ નિયમથી અચેતન છે, કારણ કે પૂતગલ કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ 14 ગુણસ્થાન ઉત્પન્ન કોના કારણે થયા? પૂતગલ કર્મના ઉદયથી, એટલે પૂતગલ કર્મના વિપાકથી, એટલે કે પૂતગલ કર્મના ફળથી. હવે કે છે તેઓ જો કર્મ કરે તો ભલે કરે, પૂતગલ કર્મના ઉદયથી થતા પરિણામ એને પૂતગલ કીધા. એનાથી ઉત્પન્ન થતા કર્મ તો કે છે કર્મ કરે તો ભલે કરે. તેમનો એટલે કર્મનો ભોગતા પણ આત્મા નથી. જો દ્રવ્ય કર્મનો, પૂતગલ કર્મનો કર્તા આત્મા નથી તો એનો ભોગતા ક્યાંથી હોય? નિયમ શું બતાવ્યો છે? સિદ્ધાંત શું બતાવ્યો છે? તો કે જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ છે ત્યાં કર્તા કર્મપણું છે, અને જ્યાં કર્તા કર્મપણું છે
ત્યાં ભોગતા ભોગ્યપણું છે. તો કર્મનો ભોગતા કોણ? કર્મનો ભોગતા જીવ નથી. જીવ સ્વભાવથી શુદ્ધ, એના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થયેલા પરિણામ શુદ્ધ, એ શુદ્ધ પરિણામનો કર્તા જ્ઞાયક અને શુદ્ધ પરિણામનો ભોગતા પણ જ્ઞાયક. કર્મ કરે તો ભલે કરે, કર્મનો ભોગતા પણ આત્મા નથી. જેથી આ ગુણનો અર્થ છે ગુણસ્થાન. ગુણનો અર્થ શું છે? ગુણસ્થાન. આ ગુણસ્થાન નામના પ્રત્યયો ગુણસ્થાન નામના પ્રત્યયો કેટલા બધા એવા? 13 ભેદ 13 પાડ્યા ને. એ 14 ગુણસ્થાનની પરિપાટીમાં જે પરિણામ થયા એનું નિમિત્ત પામીને જે કર્મ બંધાણું, તો કે 13 ગુણસ્થાન ઉત્પન્ન થયા હતા કર્મના ઉદયના નિમિત્તે. એ કર્મના ઉદયના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થયેલા જીવના પરિણામ એને પણ અમે પૂતગલ કહ્યું. હવે એ પૂતગલ પરિણામના નિમિત્તે બંધાતા કર્મ એને પણ અમે પૂતગલ કહીએ છીએ. માટે જે એડિંગમાં કહ્યું હતું કે પૂતગલ કર્મનો કર્તા કોણ, તો કે પૂતગલ કર્મનો કર્તા તો પૂતગલ જ છે. આત્માનો જ્ઞાયક સ્વભાવ નથી. જેથી આ ગુણ નામના એટલે ગુણસ્થાન નામના પ્રત્યયો કર્મ કરે છે, તેથી જીવ તો કર્મનો અકર્તા છે. જીવ દ્રવ્ય કર્મનો કરતા નથી. તો હવે જીવ કરતા નથી તો કોણ કરતા છે? તો કે ગુણો જ એટલે 13 ગુણસ્થાન જ કર્મોના કરતા છે. ગુણસ્થાન જ કર્મોને કરે છે. પણ ગુણસ્થાનને માટે શું કહ્યું હતું? તો કે ગુણસ્થાનને પૂતગલ કીધા હતા. માટે કર્મનો કરતા કોણ? તો કે કર્મનો કરતા પૂતગલ જ છે. अब देखो टीका. वास्तव में पूतगल कर्म को पूतगल द्रव्य ही एक करता है. तो पूतगल कर्म का कर्ता पूतगल द्रव्य है. तो पूतगल द्रव्य करता
पुद्गल कर्म, उसका कर्म। तो कर्ता कर्मपना दोनों पुद्गल में बताया। उसका विशेषो, उसका यानी पुद्गल कर्म के भेदो, विशेषों का अर्थ है भेदो। उसका यानी पुद्गल कर्म का, विशेषो यानी भेदो, तो पुद्गल कर्म के भेदो मिथ्यात्व, अविरति, कसाई और योग, ये चार क्या है? तो कि बंध के सामान्य हेतुओं। तो मिथ्यात्व, अविरति, कसाई ने योग ये चारों बंध के हेतु यानी कारणों, सामान्य कारणों हैं। कर्म बंध होता है, देखो शास्त्र में तत्वार्थ सूत्र में, तत्वार्थ सूत्र की रचना उमा स्वामी ने की। उमा स्वामी कुंकुंदाचार्य देव के पट शिष्य थे। तो जो उमा स्वामी उसने तत्वार्थ सूत्र की रचना बनाई। और तत्वार्थ सूत्र में जीव जीव अधिकार, पुण्य पाप अधिकार और आश्रव के बाद बंध अधिकार लिखा। तो आश्रव के बाद बंध अधिकार क्यों लिखा? और संवर निजरा अधिकार के बाद मोक्ष अधिकार लिखा। ये रचना किसकी है? उमा स्वामी की। उमा स्वामी कौन है? कुंकुंदाचार्य देव के शिष्य। कुंकुंदाचार्य देव के बाद आचार्य पद उमा स्वामी ने ग्रहण किया था। वो भी एक समर्थ आचार्य है। उसने क्रम ये पसंद किया, जीव जीव, पुण्य पाप, आश्रव के बाद बंध, संवर निजरा के बाद मोक्ष। और कुंकुंदाचार्य देव ने यही समय सार में ये क्रम नहीं रखा है। उसने क्रम लिया जीव जीवाधिकार, कर्ता कर्म एक विशेष अधिकार है उसका, उसके बाद पुण्य पाप, आश्रव के बाद कुंकुंदाचार्य देव ने बंध अधिकार नहीं लिखा, संवर निजरा अधिकार लिखा। उमा स्वामी ने आश्रव के बाद बंध अधिकार लिखा। तो कुंकुंदाचार्य देव ने
आश्रव के बाद संवर निजरा अधिकार लिख के बाद में बंध अधिकार लिखा, उसके बाद मोक्ष अधिकार लिखा। ऐसा क्यों? तो कि कुनकुंदाचार्य देव को ये सिद्ध करना है कि आश्रव का निरोध, आश्रव को रोकना है। तो संवर निजरा से रोक सकते हो। तो आश्रव को रोकने का कारण संवर निजरा सिद्ध करना है, इसलिए आश्रव के बाद संवर निजरा अधिकार लिखा। और बंध को रोकना है या बंध का नाश करना है तो मोक्ष से होता है। ऐसा सोच के क्रम बताया कि आश्रव का निरोध संवर निजरा से होता है और बंध का निरोध मोक्ष से होता है। और उमा स्वामी को यह सिद्ध करना था कि आश्रव के बाद बंध इसलिए लिया कि बंध का कारण आश्रव है। तो आश्रव कारण, बंध कार्य। और मोक्ष का कारण संवर निजरा है। तो संवर निजरा कारण और मोक्ष कार्य, ऐसा उमा स्वामी को सिद्ध करना है। फिर से गुजराती में। बहुत से आचार्यों ने, बहुत से सम्यक दृष्टियों ने 7 तत्व 9 पदार्थ पर ग्रंथ रचना की है। वो ग्रंथ रचनाओं में शास्त्र रचना जो वर्तमान विद्यमान है उसका बारे में सोचा जाए तो सर्वोत्कृष्ट शास्त्र कुनकुंदाचार्य देव का कहने में आता है। कुनकुंदाचार्य देव ने समयसार शास्त्र की रचना की। वो समयसार शास्त्र में आश्रव अधिकार के बाद, आश्रव अधिकार પછી સંવર નિજરા અધિકાર લીધો અને બંધ અધિકાર પછી મોક્ષ અધિકાર લીધો। જ્યારે એ જ કુનકુંદાચાર્ય દેવ એમના પટ શિષ્ય કુનકુંદાચાર્ય દેવ પછી જેમણે આચાર્ય પદ ગ્રહણ કર્યું એમના સ્થાને એવા ઉમા સ્વામીએ તત્વાર સૂત્રની રચના કરી। ત્યાં આશ્રવ પછી બંધ અધિકાર લીધો અને સંવર નિજરા પછી મોક્ષ અધિકાર લીધો। તો બંને અલગ અલગ ક્રમ પસંદ કર્યો।
તો કે એનું કારણ શું? તો કે જ્યાં આશ્રવનો નિરોધ કોણ કરી શકે એ સિદ્ધ કરવું હોય તો આશ્રવનો નિરોધ, આશ્રવનું અટકાવવાપણું, આશ્રવનું રોકાઈ જવાપણું, આશ્રવનો નાશ કરવો એમ સિદ્ધ કરવું હોય ત્યારે આશ્રવ પછી સંવર નિજરા અધિકાર લેવાય છે. અને બંધનો નાશ કોનાથી થાય? તો કે મોક્ષથી. ત્યાં બંધ અધિકાર પછી મોક્ષ અધિકાર લેવાય છે. તો કુંદાચાર્ય દેવે એ શૈલી પસંદ કરી કે આશ્રવનો નિરોધ કરવા માટે ત્યાર પછી સંવર નિજરા અધિકાર મૂક્યો અને બંધનો નાશ મોક્ષથી થાય છે દર્શાવવા માટે બંધ પછી મોક્ષ અધિકાર લીધો. જ્યારે ઉમા સ્વામી એમણે બંધનું કારણ આશ્રવ છે એટલે પેલા આશ્રવ લીધો પછી બંધ અધિકાર લીધો. અને મોક્ષનું કારણ સંવર નિજરા છે માટે સંવર નિજરા પછી મોક્ષ લીધો. આશ્રવ કારણ, બંધ કાર્ય. આશ્રવ બંધ વચ્ચે કારણ કાર્ય પણ બતાવવું હોય ત્યારે આશ્રવ પછી બંધ લેવાય છે. અને સંવર નિજરા કારણ અને મોક્ષ કાર્ય એમ સિદ્ધ કરવા માટે સંવર નિજરા પહેલા લેવાય છે. સંવર નિજરાને કારણ કીધું અને એનું ફળ કાર્ય મોક્ષ કીધું. તો અહીંયા કહે છે કે આ ચાર કારણો આશ્રવો, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કસાય ને યોગ એ આશ્રવના ભેદ. આશ્રવ શું છે? બંધનો હેતુ. બંધનો હેતુ એટલે બંધનું કારણ. તો બંધનું કારણ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કસાય ને યોગ હોવાથી નવા કર્મના બંધનું કારણ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કસાય ને યોગ છે એ બંધના, નવા કર્મના બંધના કરતા છે. વિશેષ કાલે આવશે, સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય. કડીકાળ સર્વજ્ઞ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી,
શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના ભૂત, વર્તમાન, ભાવિ ભવોનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રશમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસ્ત્રના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.